पंजाब जीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 9ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो इस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो इनू जिहड़े इंग्लिश भाषा के शब्द परशियन अरबी ते टर्किश भाषा के शब्द ने जिहड़े इन्हां ने एनरिच कीता है। पंजाबी भाषा का ओरिजिन 1000 AD के कोल जदों साडे कोले सिद्धनाथ योगी सीगे नाथां तो मन्निया जांदा है ते जिहड़े गुरमुखी स्क्रिप्ट के जिहड़े लैटर ने गुरमुखी के जिहड़े शब्द ने इन्हां दी जिहड़ी सॉरी अखरां की बनावट है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट तो ली गई है और आ साडे कोले ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। इहदे विचों सानूं पता लग जाता है कि कोई लैटर ठट्ठे नाल मिलदी है जिस तरह सीगा ते उस तो बाद इहनूं असीं रारे नाल मिला सकते हैं। आ लैटर है जिवें ए लैटर होगी नन्ने नाल मिलदी है। तो इस तरह असीं होर लैटर्स ने जिहड़ियां इहदे विचों ट्रेस कर सकते हैं। ते पंजाबी भाषा गोरखनाथ के अंडर जिहड़ी सी डेवलप हुई और ये पहले राइटर्स ने पंजाबी भाषा के जिहड़े नाथपंथी सीगे तो ये हठ योग नूं फॉलो करते सीगे। हठ का मतलब इत्थे धक्का नहीं हैगा। हाहा जिहड़ा हैगा इस सूरज नूं रिप्रजेंट करता है जिन्हों आत्मा का देवता मन्निया जाता है। थत्था मन का देवता आत्मा ते मन का योग मिलन जिन्हों सिख धर्म दे विच शब्द सुरत योग भी कहते हैं। तो एक नाथ योगियां दा सैक्ट सीगा। नाथ जिहड़े सीगे हाफ बुद्धिस्ट ते हाफ हिंदू सीगे। ये भगवान शिव दे पुजारी सीगे। तो इन्हां ने जिहड़ा सीगा बुद्ध धर्म दा ते हिंदू धर्म दे जिहड़े वो सारू पक्ष सी इन्हां नूं इकट्ठे करके एक नाथ सैक्ट बनाया। तो साडे कोल जिहड़ी संस्कृत भाषा सी ये प्राकृत भाषा दे विच डेवलप हो गई। प्राकृत तो बाद ये साडे कोले अपभ्रंश बन गया। इहदे विच नैक्सट डेवलपमेंट स्टेज अपभ्रंश ते उस तो बाद फरदर जिहड़े इन्हां दे विच एक सौर सैनी अपभ्रंश सी एक पैसाचे अपभ्रंश सी। शौर सैनी तो जिहड़े साडे कोले हिंदुस्तान वाला पंजाब है उहदी पंजाबी डिवेलप हुई ते पैसाची तो कहंदे आ पाकिस्तान वाले पंजाब दी पंजाबी जिहड़ी डेवलप हुई। ये अंग्रेज़ां ने इस तरह की व्याख्या की है। हालांकि मॉडर्न पंजाबी दे स्कॉलर ने जिहड़े ओह इहनूं इहदे च बिलीव नहीं करते। वो कहंदे आ कि अंग्रेज़ां दा एक डिविजनरी एटीट्यूड सीगा ते उहदे करके इन्हां ने करता। फिर फरदर स्टेजिस दे विच एक पंजाब दे विच तक्की ट्राइब सी। तक्की ट्राइब दे अंडर जिहड़ी ये भाषा तक्की कही गई। फिर तक्की मच ते कैकई ये सारे जिहड़े अलग अलग उपभाषावां सीगियां जिहड़ियां ये साडे कोले पंजाबी भाषा दा ही अंग सी जां इन्हां दे मिश्रण दे नाल साडे कोले पंजाबी भाषा बनी। बाबा फरीद जी नूं पंजाबी भाषा दा पहला स्टैंडर्ड पोएट मन्निया जांदा है। ये चिश्ती ऑर्डर नूं बिलोंग करदे सीगे। तो ये क्वेश्चन कई बार PCS च आ चुकिया। तो PCS दे विच या जिहड़े छोटे एग्जाम ने दूजे जिस तरह इंस्पैक्टर लैवल के पेपर ने उन्हां दे विच क्वेश्चन पूछा जा चुकिया सी। कई जिहड़ियां वार्स ने वारां ने पंजाबी दा शब्द वारां वारां साडे कोले जशीलियां हुंदियां ने बड़ियां बंदे च जोश भर दिंदियां ते युद्ध दी अवस्था च बंदे नूं लियाउण दे लई बहादरी या जोश भरन दे लई इन्हां नूं गाया जांदा है। वार ऑफ मंझ मंझ दी वार टुंडे असरज दी वार ते मूसे दी वार ये मेन फेमस पंजाबी दीआं वारां ने। बुल्ले शाह 1680 तो लैके 1757 तक इन्हां दा जीवन काल सी। इन्हां ने शॉर्ट पोएम्स राइट कीतियां बुल्ले शाह ने जिन्हां नूं असीं काफियां कहने। अली हैदर ने बड़ियां लंमियां पोएम्स लिखियां अली हैदर ने और इन्हां लंमियां पोएम्स की एवरेज लेंथ जिहड़ी सी वो 30 पैरियां दे बराबर हुंदी सी लगभग
तो ये ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਇਟ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਵਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਰੀਜਨ ਮਲਵਈ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਬਨੂੜ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਆਧ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆੜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵੈਸੇ, ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦੁਆਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਆਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਬਿਆਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਨਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਹਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਝੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤੀ ਕਹਿਤਾ, ਰਿਆਸਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਾਂਗੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗੜੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਚੰਬਾ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟਵਾਰ ਪਲੇਟੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਹੈ। ਪੋਟਵਾਰ ਪਲੇਟੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਧਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਆ ਗਈ, ਥਲੋਚੀ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਟੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਹਾਟ ਦਾ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਕੋਹਾਟ ਇੱਥੇ 10,000 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਵੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਕੀ ਆ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਦਾ ਮਲਵਈ, ਡੋਗਰੀ, ਆ ਗਈ ਡੋਗਰੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੋਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਡੋਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਚੜ੍ਹ ਜੀਏ, ਦੁਆਬੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
ਭਟਿਆਣੀ ਭਟਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਭਟਿਆਣੀ। ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪੁਆਧੀ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥਾਲੀ, ਪਹਾੜੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੱਛੀ, ਰੱਥੀ, ਧੰਨੀ, ਕਾਂਗੜੀ, ਸਵੀਨ, ਚੰਬਿਆਲੀ, ਪੁੰਚੀ, ਪੁੰਛ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਪੋਟਵਾਰ ਪਲੇਟੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹ 12 ਸੀਗੀਆਂ। ਸੰਦਲ ਬਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 12 ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਚਾਸ਼ੀ, ਜੰਗਲੀ, ਹਿੰਦੋਕੀ, ਜਟਕੀ, ਕੇਬੀ, ਚਿਨਾਵਰੀ, ਹਵਾਨਕਾਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਬਿਰੋਚੀ, ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਥਾਲੋਚਰੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 29 ਜਾਂ 30 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਤੁਸੀਂ 30 ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 35। ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 35 ਨੇ, 5 ਆ ਨੇ, 7 ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 8ਵੀਂ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੰਡਾ, ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਮਹਾਜਨੀ। ਲੰਡਾ ਤੇ ਮਹਾਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11th ਮੋਸਟ ਵਾਈਡਲੀ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ, 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ 5th ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ 11 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਮੇਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੀਰ ਆ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਇਹ ਕਾਦਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ। ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਾਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਥਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ। ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 556 ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਇਹ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੂਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੂਣਾ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਤਖਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਪਲੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਕਾਸਟਲੈਸ ਤੇ ਕਲਾਸਲੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 10th ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ 10th ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਤੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1666 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਸਟਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, 2 ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਬੇਸ 78 AD ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ 58 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਰਮੀ ਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਕਰਮੀ ਇਰਾ। ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਕਾ ਇਰਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਰਮੀ ਇਰਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮੀ ਇਰਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤੋ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ। ਵਿਸਾਖ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ। ਸਾਵਣ ਜਾਂ ਸੌਣ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਸੂ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ। ਕੱਤਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ। ਕੱਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਘ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੱਗਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਮ ਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰੀ ਇਰਾ ਫਾਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਟਸ, ਅਕਸਾ ਮੌਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਗਵਤੀ ਮੰਦਰ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ, ਚਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਰਿਸ਼ ਮੌਸਕ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਬਰਥ ਵੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਆ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੈਨ ਮਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਵੇਤ ਆਂਬਰ। ਦੂਜੇ ਦਿਗ ਆਂਬਰ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਗ ਆਂਬਰ ਜਾਂ ਅੰਬਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਰ ਬਾਹੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਥੂਲ ਬੱਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੋ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡੈਵਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਗਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਟਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਰਾਜਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੈਕਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਇਹ ਰਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੂੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਨਾਥ
ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਥ ਸੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੋਲ ਹੈ, ਸੰਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਾਨ ਇਰਾ, ਕੁਸ਼ਾਨ ਇਰਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕਨੇਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਨੇਚਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਮੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸੈਕਟ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸੈਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।